محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا حصہ، ایذا و ابتلا بعد از قبول دعوت اسلام۔ 29واں باب، سخت دن۔ جب کہ اللہ کے رسول کو لوگوں نے ستایا اور زخمی کر دیا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حضور پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی کبھی آیا ہے؟ فرمایا، تمہاری قوم کے ہاتھوں سب سے زیادہ سخت ایذائیں میں نے یوم عقبہ کے موقع پر اس دن اٹھائی ہیں جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لیل بن عبد کلال سرداران طائف کے آگے پیش کیا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں وہاں سے رنجیدہ ہو کر لوٹا۔ ابھی مجھے افاقہ بھی نہ ہوا تھا کہ میں قرن ثقالب میں پہنچ گیا۔ میں نے وہاں سر رکھ دیا، اتنے میں ایک ابر کا ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہو گیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل موجود تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی کہ آپ کی قوم کی باتیں اور ان کا جواب اللہ نے سن لیا، اور آپ کے پاس ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے کہ آپ جو کچھ ان ظالموں کے بارے میں حکم فرمائے وہ اسے بجا لائے۔ پھر خود ملک الجبال نے آواز دی اور مجھے سلام کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں اور میں ملک الجبال ہوں جسے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے کوئی حکم دیں۔ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ پسند کریں تو میں مکہ کی دونوں پہاڑیوں جبل ابو قبیس اور جبل احمر سے ان کو کچل دوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ملک الجبال کو حکم فرما دیتے تو اس میں کوئی شک نہیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان مکہ اور طائف کے سرکش اور مغرور مخالفین حق کو اس طرح پیس دیا جاتا جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گندم، اور قریش بھی ان قوموں میں سے ایک ہو جاتے جن کی تباہی و بربادی کی عبرتناک داستانیں زبان زد عام تھیں۔ اس وقت قریش کی جان رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی، اور یہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف دعوت حق کا بڑی ڈھٹائی سے انکار کیا تھا بلکہ رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا تھا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھیں، بارہا زود و کوب کیا تھا۔ مسلمانوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین تھے۔ خود رسول اللہ کو خدا نخواستہ ہلاک کر دینے کی کوشش کی تھی۔ تحقیر و تذلیل، ظلم و ستم کے سارے حربے استعمال کر لیے تھے، اور اب اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ غضبناک فرشتہ ملک الجبال رسول اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو دونوں پہاڑوں سے کچل کر رکھ دوں۔ کیا آپ اس کو اس بات کی اجازت دیں گے؟ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ کی شفقت و محبت
कैसे गवारा कर सकती थी कि बंदगाने खुदा को किसी अजाब में मुब्तला कर दें। आपने इन मसाइब पर उनकी पहुंचाई हुई अजियतों पर सब्र कर सकते थे और ये हौसला ज़र्फ था कि जितना सताया है उससे भी ज़्यादा वो सताएं तो अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने के लिए मज़ीद जिद्दोजहद करते रहें। अभी उम्मीद थी कि सख्त चट्टानों में से भी कबूल हक का झरना फूट पड़ेगा। इसीलिए आपने मलकुल जबाल को ऐसे किसी अजाब का हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इन्हीं के सल्ब से ऐसे लोगों को पैदा फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और किसी को उसका शरीक ना बनाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदारान ताइफ के सामने इस्लाम को पेश किया तो उन्होंने मुतकब्बिराना अंदाज में उसको मुस्तरद कर दिया और आपके पीछे शहर के ओबाशों को लगा दिया कि वो आप पर फिक्र कसें, मज़हका उड़ाएं और संगबारी करते जाते थे। पत्थरों की ज़रब से आप लहू लहान हो गए और बमुश्किल ताइफ से बाहर एक बाग की दीवार के पास पनाह ली। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से इन जालिमों के हक में कोई बद्दुआ नहीं निकली, बल्कि आपको ये ख्याल हुआ कि कहीं तबलीग हक में किसी कोताही के सबब अल्लाह ताला नाराज तो नहीं हो गया कि ये मसाइब पेश आ रहे हैं। फिक्र ये थी कि जिसकी खातिर ये दुख उठाने पड़ रहे हैं कहीं उसकी तवज्जो तो नहीं फिर गई है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग की दीवार के साए में, जबकि आपकी जूतियों में इस कदर खून भर गया था कि पांव निकालना दोभर हो रहा था, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, मेरे मौला, अपनी बेबसी और बेकसी का गिला तेरे आगे पेश करता हूँ। ऐ अरहमुर राहिमीन, मुझे तूने किन लोगों के सुपुर्द किया है, ऐसे दुश्मनों के हवाले जो तुर्शरुवी से पेश आते हैं, या ऐसे अपनों के सुपुर्द जिनको तूने मेरे मामलात पर गालिब कर दिया है। अगर ये तेरा गजब नहीं तो मुझे इन तकालीफ की कोई परवाह नहीं। तेरी दूसरी इनायतें मेरे लिए बहुत वसी हैं। मैं तेरे नूर वजह की पनाह लेता हूँ, जिससे जुल्मतें भी चमक उठती हैं और जिसकी बरकत से दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। पनाह इस बात से कि मुझ पर तेरा गजब नाजिल हो या तेरी नाराजी। मैं रदा तेरी रदा के साथ वाबस्ता हूँ। हर हरकत और हर कुव्वत अल्लाह ही की तौफीक से वाबस्ता है। ये खूगरे हमद का गिला था और इस आजमाइश में भी इजहार वफा कि अगर ये मसाइब तेरे गजब की वजह नहीं बल्कि तेरी हिकमत व मसलहत की बिना पर हैं तो उनकी फिर कोई परवाह नहीं। ये सब कुछ काबिले बर्दाश्त हैं और अगर इनका सबब नाराज़ी या खफगी है तो मैं तेरे गज़ब और तेरी खफगी से पनाह का तालिब हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कोई मर्जी और पसंद नहीं है। जो तेरी रज़ा है वही मेरी मर्जी है। अगर ये आजमाइश तेरी रज़ा की बिना पर है तो ये राहत तो आराम से कहीं ज़्यादा पसंद हैं कि रज़ाए महबूब के बग़ैर आराम भी ज़हमत और उसकी रज़ा के साथ ज़हमतें भी आराम बन जाती हैं। अल्लाह को रसूल अल्लाह से ज़्यादा कौन महबूब होता। अल्लाह ने तसल्ली और इत्मीनान के लिए अजाब के फरिश्ते को आपके पास भेज दिया कि तुमने अपने आप को हमारी रज़ा पर छोड़ दिया है तो हम अपने अख्तियार को तुम्हारी पसंद पर छोड़ते हैं। अगर तुम चाहो तो इन सितमगारों को हलाक कर दो और
چاہو تو انہیں مزید مہلت دے دو۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا